या सॉरी फील करदा। ते देखो सियाणे भी कहंदे आ माफ़ करना सारे नालों बड़ी गल आ। जुर्म करना तो जिहड़ा बड़ी गल हुंदी, लेकिन उहनूं माफ़ करने वाला वो बहुत बड़ी गल हो जाती आ। चलो असी बड़े नहीं बनना चाहुंदे, असी भी इत्थे समाज च रहना आ। 100 वारी इन्हीं साडे मूँह लगना, 100 वारी असी इन्हां दे मूँह लगना। असी एक दूजे नाल काम करना है, असी इद्दे प्रेम भावना बना काम करांगे सारे जने इन्हां नाल, जो भी साडे प्रशासन नाल आ। जिद्दां असी पहला साथ दित्ता हुण भी इद्दे साथ देवांगे। धन्नवाद जी सारिਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੜਾ ਸਾਂਝਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ। ਮੇਰੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਵੀ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਸਾਡਾ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਚਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਪੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਜੇ ਉਦੋਂ ਜੋ ਵੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ, SHO ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਤੀ ਆ, ਵਰਬਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕੇ। ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਉਣਾ। ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਊਣਤਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਕਲੇਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਊਣਤਾਈ ਆਈ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਥਾਣੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਲਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪਤਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਗਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਹਮਦਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ। मेरा गुआंढी आ मेजर राम, वो विदाउट एनी रीजन मैनू गालां कड्ढण लग पिया। मैं कहा चल कोई गल नहीं, सवेरे इहनूं पंचायत च बुला के पुछदे आ। पर मैनू मेरे सुनने च आया जी कि पहले उन्होंने अपने घर च कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा सी, तुसीं उहनूं सुलझाउण दी कोशिश। वो शराब पी के अपनी वाइफ ते अपनी बेटी नाल झगड़ा कर रहा सी। ठीक है जी। ते मैं इन्हां नूं यही कहा भी तुसीं इन्हां नूं अंदर बाड़ दिओ भी इदा जनतक तौर ते तुहानूं भी गालां गंदमंद बोलदा, चंगी गल नहीं गी, चंगी गल नहीं। वो उल्टा मैनू ही गालां कड्ढण लग पिया। तो मैं चल कोई गल नहीं, सवेरे इनू जो शराब की उतरूगी तो सवेरे पंचायत बुला के पुछते हैं। सवेरे पंचायत बुलाया, मेरे नाल मेरे पंचायत मैंबर साहबान भी सीगे, वो उन्होंने भी दारू पी के फिर सवेरे आ गया तो उन्होंने भी गालां कड्ढण लग पिया। तो उस तो बाद फिर मैं पुलिस वालियां नूं रिपोर्ट की। पुलिस वाले आए, उन्होंने भी इनू शराबी हालत के विच घरे छड्ड गए। मेरे को बाद च आए, मैनू कहंदे सरपंच जी वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक होया भी असीं इनू थाणे भी किद्दां लैके जाइए। तो असीं कहंदे इनू समझाता भी गालां ना कढे। तो फिर कहंदे आने वाले टाइम दे विच तुहानूं दसदे तुहानूं बुला के इन्हां दा तुहाडा जो भी आ मामला सुलझा दिंदे आ। तब तक तुहाडे नाल वतीरा सही सी पुलिस दा? पुलिस दा वतीरा सही सीगा जी। उस तो बाद इस मामले नूं 9 दिनां बाद पुलिस वालियां ने मैनूं थाणे बुलाया भी बंदा आ गया है, भी तुसीं इन्हां बैठ के गल कर लो जी। खड़े पैरे भी आना मुश्किल हो जाता। फिर कोई पंच जां होर पंचायत मैंबर कोई कंमां कारां ते गए हुंदे आ। मैं एक पंचायत मैंबर नूं लिया, मैं कहा चल आपां दो ही जाणे गल्ले करनी, आपां जाना उत्थे पुलिस सदर थाणा बंगा ते जाके। तो मैं एक पंचायत मैंबर ते 2 मेरे पिंड दे वासी वो नाल सीगे। जदों असीं थाणा सदर अंदर गए आ, उत्थे उपर चवारे दे विच ये पहले बैठे थे 5-7 जाने पिंड दे जिहड़े मेरे जिन्हें मैनूं गालां कढ़ियां उहदे फैमिली मैंबर विरोधी सीगा, उहदे रिश्तेदार भी उत्थे बैठे सीगे। तां उत्थे भी ये ने मेरे नाल बदतमीजी नाल गल्लां कीतियां। वो मामला ये उस समय शराब पीती सी कि उस वेले शराब नहीं पीती सीगी। ठीक है जी। ते उस वेले भी ये मेरे नाल वध घट बहुत मतलब बदतमीजी नाल पेश आया। ते गहमा गहमी दे विच जो भी उस अपना कांस्टेबल जगजीत सिंह सीगा, उसने आ देखिया ना ता देखिया मेरे ते ही कुटमार कटाई दी शुरू कर दी हैगी आ। अच्छा, जगजीत सिंह का फर्ज सी कि दोनों नूं रोकना, जे दोने पार्टियां आपस में बहस कर रही हैं। हाँ जी। पर उन्होंने दूजे नूं कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया, मेरे ते ही मार कटाई करनी शुरू करती। मेरी हत्थी पै गया, मेरी दस्तार लाती। मैं
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਪਲੱਸ 2 ਪਿੰਡ ਦੇ ਗਵਾਹ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜੀ। ਪਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਕੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥੀ ਪੈ ਜਾਵੇ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਚੁੱਕਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮਾਰ ਕਟਾਈ ਕਰਨੀ। ਉਹਨੇ ਲੱਤਾਂ ਠੁੱਡਾ ਜੋ ਵੀ ਘਸੌਣਾ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੀ ਹਾਲ ਤੱਕ ਪਸਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸਲ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਲਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਰੇ 2 ਦਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਮਨ 'ਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ DSP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੀ ਮਸਲਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 2-3 ਦਿਨ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਗੱਲ ਲਿਆਂਦੀ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਗੱਲ ਲਿਆਂਦੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸੱਦਿਆ। ਸੱਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਈਡੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ DSP ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਕੋਲ, ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭਰਾ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਸਪੈਂਡ ਬੰਦਾ ਕਰਨਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੈਚਰਡੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਸੰਡੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਫੜਾਇਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਆ ਵੀ ਇਨੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਤੀ ਆ, ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥਾਣੇ ਦਾ ਹੌਲਦਾਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਗੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। SHO ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ SHO ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਗੱਲ ਲਿਆਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ। SHO ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਹੈਰਾਨੀ ਆ ਵੀ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੋਲੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟੋਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਰਤਨ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੋਲਿਆ। ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 3 ਬੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਡਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਆਸ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛਡਾਇਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਛਡਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਹੌਲਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈ ਗਏ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੱਟਾਂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਸੈਚਰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਐਕਸਰੇ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਇਆ, ਹੱਡੀ ਠੀਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਹੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫਟ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਪਲੱਸ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੌਂਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੱਖ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ DSP ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ BDP ਆਫਿਸ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਅੱਜ? ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜੋ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀਗੇ, ਕਰੀਮ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੋ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਮਤੀ ਹਾਲ ਆ, ਬੰਗਿਆ ਬਲਾਕ ਬੰਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ DSP ਸਾਹਿਬ, SHO ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਲੱਸ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ? ਉਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਪਲੱਸ ਇਹਨੇ DSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਲਿਖਣ ਤੱਕ ਗਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਸ ਕਿਤੋਂ ਰੱਖੇ? ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਇਹ ਅਚੰਭਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਔਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦਿਲੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਤੇ ਐਸਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਆਸ ਦੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਉਹ ਵੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਟੈਂਪਰ 'ਤੇ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਲਿਆ ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਸਿੱਟਾ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਫੀ ਆ ਉਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਮੰਨ ਕੇ ਚੰਗੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਝਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਲ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਬੰਗਾ ਬਲਾਕ ਦੇ 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਤੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 11 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੂਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗੜਬੜਾ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਔਰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਛੁੱਟ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਚਲੋ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਲੇਡੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਵਾਂਢੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆ, ਕੋਈ ਇਹ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਲਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਲਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਹੋਈ ਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਣੇ ਦਾ SHO ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਂ ASI ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਥਾਣੇ ਆਏ ਆ। ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਲੰਡਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3-4 ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਰਪੰਚ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਈ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ DSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। DSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-3 ਦਿਨ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜੇ ਉਹ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ
4 ਜਾਂ 5-7 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਆਰਤੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੇ ਬੰਗਾ ਬਲਾਕ ਦੇ 50 ਸਰਪੰਚ ਹੋਣੇ ਇਕੱਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਪੰਚ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਡੀਡ ਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ ਪੰਚਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਸਥਿਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਸਰ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ? ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਜਾਊਂਗਾ ਤਦੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੂੰਗੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਊਂਗਾ। ਜੋ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਗਾ। ਚਲੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜੀ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ SHO ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ DSP ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ASI ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹਵਲਦਾਰ ਆ ਜਾਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਲਿਆਕਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਜੋ ਸੋਚ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵੀ ਉਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਰੈਂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਹਵਲਦਾਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਅਣਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਚਲੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ DSP ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ DSP ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਆ SHO, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਏ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਐਪੀਸੋਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਟਾਈਮ ਲਿਆ। 3 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਰ ਆਪਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਆਇਆ? ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ।